이번에도 패널 토론으로 이어가 보도록 하겠습니다. 오늘 저희 오후 계속해서 주요 이슈를 중심으로 패널 토론을 이어오고 있는데요. 아마 이번 패널 토론의 주제는 블록체인 행사 중에는 처음으로 다뤄보는 주제가 아닌가 생각을 해봅니다. 지금 전 세계적으로 회자가 되고 있는 ESG를 다뤄볼 텐데요. 블록체인 산업에는 어떻게 이 ESG라고 하는 컨셉을 적용시킬 수 있을지 토론자 여러분들을 모셔보도록 하겠습니다. 네, 제가 소개를 드리면 여러분께서는 큰 박수로 환영을 해주시길 바라겠습니다. 먼저 서울대학교의 박원우 교수님, 권병현 Future First 대표님, 서울대학교 이종섭 교수님, 서울대학교 유병준 교수님, 그리고 마지막으로 순천향대학교 권혁준 교수님을 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 블록체인과 ESG 어떻게 서로 상호 보완을 할 수 있을지 많이 기대가 되는 세션이기도 합니다. 이번 세션에서 좌장을 맡아주실 분은 바로 서울대학교의 박원우 교수님이십니다. 착석하시는 대로 바로 진행해 보도록 하겠습니다. 교수님 시작해 주시죠. 자, 저희들이 인터내셔널 컨퍼런스라고 생각하고 영어로 사실 준비를 했습니다. 여러분 제가 영어로 이야기해도 가급적 천천히 말씀드리겠습니다. 예, 좀 참석하신 분 수도 적고 하니까 코리안이 아니어도 좀 이해해 주시기 바랍니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. Hi everyone, it's very nice to meet you here in Busan. My name is Won-Woo Park. I'm a professor at the Business School of Seoul National University. We have about 90 minutes from now on, from 3:30 to 5 o'clock. There'll be 4 speakers, and each of them are going to spend like 15 minutes. And as a coordinator, I'm going to spend like 5 to 7 minutes for the introduction. Do you hear me properly? No problem? Okay, thank you. At the end, we'll have, I think, about 15 to 20 minutes for the Q&A session. I realized there's a little typo here. The title for this session is called Blockchain and ESG, not Blockchain Finance. I believe there are 2 different types of crises that people, not only in Korea, but throughout the world, are facing these days. One is about environment, and the other one is about blockchain. As I just said, it's environment crisis. People usually call it climate crisis instead of environment. I don't think it's really needed for me to describe in detail what I mean by climate crisis, but let me just mention something about this. People lose their houses, lands, families. Millions of people die because of the change in climate. Since the phenomena that happens around us are something that we cannot expect or prepare, because there's something that did not exist for the last thousands of years. We are feeling somehow that this Earth, this planet we call Earth, may not be a safe place for a future generation to live. So we really have to prepare properly. We cannot just rely on existing methods or even governments. We have to come up with something very different that can really save us. Another crisis I just mentioned is about blockchain. You don't call it crisis, but in Korea, I think it is the crisis right now. We all know that blockchain technology is very useful in doing something globally with transparency and without the fear of being controlled by certain power or authority. However, when we say something about the utilization of blockchain technology, whenever you say something about blockchain technology to the people around you, they'll look at you with some kind of suspicion. Am I going too fast? Is it good for the interpretation in Korean? Okay,
many people misunderstand that it is a wicked technology. In Korean, 사악한 기술. Yeah? Used for making coins, getting lots of money in short period of time. People do know that it is useful, beneficial, but treat so-called blockchain technology as if it is a crime-related technology. That if you go too close to it, you might, if lucky, get lots of money. But somehow, if you go too close to the technology and to the coin, you may somehow go to the jail. So it is just like a sun in the sky. It is truly needed and beneficial. But if you go too close without proper preparation, you will be burnt to death. So it is about time to really think about the present and the future of blockchain technology. As I said, there will be 4 different speakers. First speaker sitting right next to me is Ambassador Kwon. He'll talk about how to deal with this environmental crisis. The second speaker, Professor Lee, will talk about how we can deal with this blockchain crisis. Third speaker is Professor Yu, and he'll emphasize that in order to solve the 2 crises properly, we really have to get these 2 together at the same time. Whenever I say that we really have to get these 2 crises together simultaneously, people ask me, how? So the fourth speaker, sitting far from me, will talk about so-called how-to issue. His title is How We Do Green Business Using Blockchain Technology. Let me introduce the first speaker in a little bit more detail. Ambassador Byung-hyun Kwon was an ambassador. He was an ambassador, and he still is an ambassador at his age of 84. He worked for Korean government as a diplomat. His last service was a Korean ambassador to Japan. To China by the end of last century. After his retirement, he started an organization called Future Forest, where he led tens of thousands of youngsters to go to Mongolia and to China. He led them to plant trees. It was a lot of trees, not just 1 or 2 trees. And he spent 22 years to do them. Together they planted trees for more than 20 years. And now those trees are turned into a forest, which is called the Great Green Wall, just like the Great Wall of China. So Byung-hyun Kwon is a man who does something not just in words, but in action. And not for an event or one-time show, but it's a lifelong project that he did for 22 years. Based on his experience and contribution, he now has a formal title in United Nations as a land ambassador of UNCCD, which stands for United Nations Convention to Combat Desertification. Ambassador Kwon gave me a hint this morning that he will start his speech with an apology, 사과. I'm quite curious as to why this old gentleman make an apology. What did he do wrong? He spent his life serving for the development of this nation and spent another 22 years serving global citizens. Why does he say sorry to us? To whom? For what reason?
I just want to find it out in his speech. Let's now meet Ambassador Kwon with a big hand. 예, 제가 앉아서 얘기하는 걸 이해해 주시고요. 예, 저 영문으로 텍스트를 만들어서 동시통역실에 드렸습니다마는 제가 보기에는 대부분의 오디언스가 우리말로 소통하는 것이 더 편할 것 같아서 한국말로 해도 되겠습니까? 네. 저의 연설 제목은 말만 하지 말고 행동으로 옮기자입니다. 24년 전 저는 한국 대사로서 중국 베이징에 도착을 했을 때에 하늘이 보이지 않을 만큼 짙은 황사를 만났습니다. 다음 날 저는 서울에 있는 딸로부터 전화를 받아 이 같은 황사가 한국에까지 퍼지게 되어서 제 딸을 포함한 모든 시민들을 괴롭히고 있다는 말을 들었습니다. 이 황사는 중국과 한국 모두에게 심각한 건강 위험을 일으키는 문제는 물론이고 또 최근에는 그 외에도 여러 가지 많은 문제를 일으키게 되었습니다. 매년 저희 대한민국보다 훨씬 더 큰 땅이 지구의 땅이 사막이 되어가고 또 매 분마다 축구장 36개 면적의 땅이 사막이 되어 간다는 사실을 알고부터 이 순간부터 저는 이 문제를 그냥 넘길 수가 없었게 되었습니다. 1999년 초에 식목일이었는데 베이징 밖에 나가서 황무지에 나무를 심기 시작했고 그러던 중에 2000년에 저는 이제 옷을 벗고 평민이 되었습니다마는 그 뒤에는 제가 좌고우면하지 않고 아무것도 없는 책상 하나밖에 없는 사무실에서 미래숲을 만들었습니다. 처음에는 많은 사람들이 제게 의문을 제기했어요. 왜 다른 나라에 가서 남은 나라에서 실패할 게 뻔한 사막에 나무를 심느냐, 또 노인인 제가 왜 해마다 한 100명 이상의 녹색봉사단을 모집해 가지고 같이 사막에 가서 나무를 심는지 이해를 하지 못했습니다. 예, 그 정답은 바로 저 과거에 있었습니다. 저는 20세기 후반에 열심히 살면서 조국 근대화한답시고 경제 발전한답시고 수출 정진한답시고 지구의 자원을 남용하는데 끔찍한 역할을 담당했습니다. 저희는 지구로부터 빼앗았고 또 현재와 미래 세대들의 즉 여러분의 자산을 훔쳤습니다. 이 죄인들은 환경을 희생해서 재물에 탐닉했지만은 영원히 책임이나 죄의식을 갖지 않고 저희와 함께 살고 있습니다. 이것보다 더 당황스러운 것은 이 죄인들이 세상을 떠날 때는 여러분과 여러분들의 자녀들 그리고 손자 소녀들은 황폐화되고 쓸모없이 남겨진 지구를 물려받게 될 겁니다. 도대체 왜 이래야 되는 겁니까? 왜 젊은이들이 자신의 미래에 대해 목소리가 없어야 하는 겁니까? 어떻게 이 모든 것이 공정하고 정의롭고 배상하지도 않고 넘어갈 수 있는 것인지 저는 이해할 수가 없습니다. 저희 세대는 지난 반세기 동안 여러분과 후손들에게 심각한 해를 끼친 용서받을 수 없는 죄를 저질렀습니다. 그 시대의 한 사람으로서 저는 이에 대해 여러분께 진심으로 사과드립니다.
저희는 지구가 더 이상 지속 가능하지 않게 되었다는 결과에 대해서 직접적인 책임이 있어요. 하지만 적절한 조치가 없다면 단순한 사과만으로서는 아무것도 문제가 해결되지 않습니다. 말만 하는 것이 아니라 행동으로 옮겨야 되는 겁니다. 그래서 저는 2000년부터 대사를 그만둔 후로는 미래숲 녹색봉사단과 함께 사막에 나무를 심으면서 좌고우면하지 않고 똑바로 이 길만 걷고 있습니다. 2002년부터는 한국 대학생, 중국 대학생으로 구성된 청소년 봉사단 그린코어가 중국의 최전선, 사막 최전선에 찾아서 나무를 심고 2006년부터는 이 그린코어와 함께 동쪽으로 쳐들어오는 사막의 맨 동쪽 끝을 남북으로 막는 녹색 장성을 쌓고 있습니다. 그 결과 수년간 황사 사막화의 전쟁을 벌임으로써 중국 사막에 거대한 녹색 장성을 만드는 데 성공을 했습니다. 이 녹색 장성은 중국과 한국 일부 지역으로 불어오는 사막 폭풍을 막는 바리케이트 또는 사막의 확산을 멈추어주는 역할을 하고 있습니다. 이전에 사막에 빼앗겼던 마을, 롱토가의 마을도 되찾아서 모든 옛날 주민이 돌아왔습니다. 제가 한 가지 증언을 하겠습니다. 저는 UNCCD가 지명한 초대 지속가능 토지관리 챔피언, 그 뒤에 녹색 대처를 거쳐 현재는 토지대사로 있습니다마는, 제가 이 유엔의 권위를 빌어서 증언하겠습니다. 지구는 인류의 생태학적 발자취가 지구의 지속 가능한 용량을 넘어감에 따라 지구는 더 이상 지속 가능하지 않게 되었습니다. 지구의 가장 불편한 진실은 지구 온난화와 함께 이에 못지않은 토지의 비지속 가능성, 즉 사막화, 토지 황폐화, 그리고 가뭄, 그리고 생물 다양성과 생태계의 급속한 황폐입니다. 이 지구 위기에 대처하기 위해서 20세기 말에 세계의 유엔 환경 협약이 생겼고, 지구 온난화로는 유엔 기후 환경 협약, 또 지구 토지 환경으로는 유엔 사막화 방지 협약, 그리고 생물 다양성 협약이 생긴 것은 여러분도 잘 알고 있습니다. 그리고 유일하게 2015년에 파리 협약이 체결되어서 법적 구속력이 있는 온난화 문제만이 지금 현재에 잘 나가고 있습니다. 파리 협약에 관해서는 여러분이 잘 알고 있기 때문에 제가 이 원고를 남기고 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 마지막으로 파리 협약에 관해서 결론만 말씀드리면 2030년까지 탄소 제로 솔루션은 전 세계 배출량의 70% 이상을 차지하는 부문에서 경쟁력을 가질 수 있고, 파리 협약의 목표는 2050년까지 온도 1.5도 내지 2도 목표를 달성하지 않도록 탄소 중립을 달성하는 것입니다. 유엔 사막화 방지 협약은 지구는 토지잖아요, 땅이잖아요, 물이 있는 땅이지 않습니까? 이 땅이 나는 가장 큰 문제라고 생각을 합니다. 그러나 이 지구 토지 환경 문제는 심각하게 소홀히 취급당하고 있습니다. 그래서
이 지구 토지 환경이 에알고가 말한 불편한 진실보다 못지않은 또 다른 불편한 진실이라는 것을 제가 증언을 합니다. 그래서 탄소 중립과 함께 토지 황폐화 중립 목표가 2030년까지 지정이 되었고 2050년까지 탄소 중립, 2030년까지 지구 토지 황폐화 중립 이 두 가지 목표를 달성하는 것이 지구 환경의 가장 핵심적인 문제라고 저는 보고 있습니다. 이 탄소 중립과 토지 황폐화 중립을 달성하기 위해서는 지금 제가 보기에는 유엔도 나서고 정부도 나섰습니다마는 이것만으로는 부족합니다. 아니, 안 됩니다. 이 어른들한테 맡겨놓을 수가 없어요. 우리 시민들이 나서야 됩니다. 우리 시민들은 미안하지만 그네들보다 훨씬 더 진지하고 심각하고 또 훨씬 더 능률적이고 같은 돈을 가지고도 몇 배 더 효율적으로 쓰고 지구 살리기에 나서고 있습니다. 바로 반기문 사무총장이 이 증언을 했습니다. 지구를 살리기 위해서는 세계 시민이 나서야 되고 이 시민들의 나서는 것이 지구를 살리는 관건이라고 증언을 했습니다. 저는 지난 5월에 UNCCD 15차 총회 아프리카의 아비장에서 열린 15차 총회에 참석을 해서 거기 사무총장을 비롯한 여러 분들과 많은 대화를 나누고 UNCCD의 토지대사로서 사무총장과 Letter of Intent LOI를 남기고 왔습니다. 미래숲이 작은 시민사회 조직인 미래숲이 그 거대한 UN 조직과 무엇을 하겠느냐고 여러분들은 아마 회의를 가질지 모르지만은 여러분 한 분 한 분이 진정성을 가지고 지구의 위기를 심각하게 느끼고 행동할 의지만 있다면은 여러분도 저 못지않게 얼마든지 더 큰 성취를 할 수 있다는 것이 오늘의 현실이고 지구의 당면한 과제라고 봅니다. 그 과제 속에는 여러 가지가 많이 있지만은 미래숲이 젊은 청년들과 소위 거대한 유라시아의 사막이 동쪽으로 쳐들어온 사막의 맨 동쪽을 남북으로 막았던 녹색 장성을 저 아프리카 서쪽에 있는 녹색 장성과 연결시키는 것을 대강 합의를 했습니다. 또한 미래숲이 지난 20년간 해마다 모집해서 열심히 가꾸어온 녹색 봉사단, 사막에 가서 나무를 심는 젊은 청년들을 이제는 유엔하고 함께 글로벌 녹색 봉사단으로 확대하는 것에도 의견의 일치를 보았습니다. 뿐만 아니고 이 지구를 살리는 데는 저희 남자들한테는 미안합니다만 남성보다 여성들이 훨씬 더 진지하다는 것을 그리고 더 능률이 있다는 것을 저는 목격했기 때문에 사무총장과 저는 여성들의 조직을 앞장서는 데도 합의를 했습니다. 뿐만 아니고 미래숲이 2010년 이래에 조직해온 전 세계 시민사회 조직의 연합, Alliance, Global Citizens Alliance, Global Civil Society Organizations Alliance입니다. 이것이 인도에서 정식으로 출범을 했고 앞으로 미래숲은 이 글로벌 시민사회 연합의 호스트로서 돈을 모으기로 했습니다. 오늘 제가 여기에 박원우
교수님을 비롯해서 여러분을 함께한 주 목적도 솔직히 얘기하면 이분들한테 돈을 좀 뜯어내는 겁니다. 지구를 살리기 위해서는 절대적으로 돈이 필요하고, 저는 어느 누구보담도, 정부보담도, 관리보담도, 회장님, 사장님보담도 더 아껴서 이 돈을 지구 살리는데 더 효율적으로 쓸 자신이 있고 그러한 실적을 가지고 있는 사람입니다. 여러분과 함께 나서기 위해서 오늘 이 자리에 왔습니다. 오늘 블록체인에 제가 잘 알지도 못하는 블록체인에 감히 뛰어든 이유도, 이 블록체인이 비록 내가 잘 알지는 못하지만은 앞으로 무한한 잠재력을 가진 거대한 공룡이 될 수 있다고 믿고, 이 공룡은 참으로 착한 공룡이 될 수 있다. 지구를 살리는 지금까지의 여러 그 파이낸싱 시스템이나 파이낸싱 미디어가 있지만은 어쩌면 이 블록체인의 기술만큼은 참 착한 지구를 살리는 파이낸싱 미디어가 될 수 있다는 것을 제가 확신을 가지고 공부하러 왔습니다. 앞으로 많이 가르쳐 주십시오. 제가 오기 전에 UNCCD에서 연락을 받고 왔습니다. 제가 오늘 여기 와서 여러분과 만난다고 하니까 대단히 기쁜 일이다. 이것은 앞으로 중요한 의미가 있는 것이고, 앞으로 지구의 환경, 특히 이 지구 온난화와 함께 가장 심각한 지구 토지 환경의 토지의 환경의 황폐화, 이것을 하기 위해서는 블록체인 기술과 시민사회의 연합이 필요할 것 같으니까 여러분하고 잘 상의해서 보고를 좀 잘 해달라는 연락을 받고 왔습니다. 이 여러 가지 두서없는 화두를 던졌습니다만은 제가 걸어온 길을 가감 없이 여러분에게 보이고, 내가 왜 지금까지 좌고우면하지 않고 공직을 떠나고 난 뒤에는 거친 사막을 누비고 다니는 나무 심는 노인인지를 여러분에게 보이면서, 여러분과 함께 그동안에 이 노인이 저지른 엄청난 죄과 잘못을 사과를 드리고, 말만 가지고 아무것도 해결되지 않는 이 허무한 사과보다는 단 한 그루의 나무를 심어서라도 여러분에게 빛 조금이라도 갚겠다는 진정성을 가지고 여러분과 함께 앞으로 가고 싶고, 특히 오늘 교수님들 만나는 것을 시작으로 해서 블록체인 기술도 열심히 배우고 있습니다. 이 기술을 지구 환경을 살리는데 열심히 적용하도록 노력하겠습니다. 대단히 감사합니다. The second speaker will be Professor Lee from Seoul National University. Thanks for having me here. I'm going to speak in English. I will talk about blockchain, tokenomics, and social impact. So there has been a technological shift in the digital economy. As we all know, platforms are migrating from Web 2.0, which is also known as centralized platforms offered by big tech companies, to Web3 services that are run by protocols in the decentralized network system. These protocols actually reflect the strong market demand to eliminate expensive intermediation costs that are charged by the big tech companies with the monopolistic control power. So with this movement, centralized service like Google, it becomes decentralized browser Brave, and Uber becomes Lazuz, and centralized exchanges like Upbit and Binance, they become the decentralized exchanges like Uniswap. In these Web3 DAOs, as you can see here, there is no intermediation fee because services are automated by protocols that a majority of participants, they ex ante agree.
So DAOs are run by these participants who not only produce and consume services, but also track the history of payment and service by themselves without relying on the platform companies. How such services become feasible? They are decentralized blockchain and token incentives. So today, my talk is about decentralized blockchain technology and its key benefits, and token-based incentive mechanism known as tokenomics. And I will also talk about what are the implications of these core technologies to making social impacts. And lastly, I will talk about the importance of DAO governance to deliver what's promised by this emerging protocol-based economy. As you guys all know, blockchain is block plus chain, and blocks are data. Why do we use this blockchain? Because we want to securely store data from potential tampering by hackers. These blocks, the data are sequentially connected through the chain, with each block containing the information about the previous block, which we call hash pointer. With this chained data structure, it is very difficult to manipulate the data within the system. For instance, if a hacker attacks a block, if we cannot change the blocks in the interconnected blocks, such tampering wouldn't be successful. This is known as the tamper-evident property. Once these digital ledgers are distributed to various participants in the network, then it becomes decentralized blockchain technology. They are run based on the user's consensus. It is also called distributed ledger technology. What are the key benefits to use this blockchain technology? First, scalability. Blockchain allows access to the platform by anyone who has access to the internet. That means decentralized applications can be run on a global basis easily. Second, data security, because a distributed network can avoid a single point of failure problem easily, but we see this failure often in a centralized network. Lastly, transparent and reliable data. Data here are validated and managed by the consensus of users. Because of this reason, they are managed transparently and in a highly reliable manner. With this blockchain technology, a Web3 DAO can emerge if a token-based economic mechanism can incentivize various users to participate in the decentralized platform. This token-based incentive mechanism, that is called tokenomics. Tokens accelerate user adoption by capitalizing the expected user base growth into the expected token return. In this diagram, you can see increasing user adoption leads to increasing transaction benefits on the platform, which in turn implies increasing token prices in the future. With this token price appreciation in the future, when it's expected, it can reinforce ex ante increase in user adoption. This is something called intertemporal complementarity between user adoption and token price. And through this logic, there is dynamic growth of Web3 DAO service. It normally shows S-shaped growth pattern. Then how to make this Web3 DAO sustainable? To this end, we need to understand the types of participants and also their economic incentives. For example, in the DEX, liquidity providers, they want to get compensated for impermanent losses. In other words, their opportunity cost of capital against the arbitrageurs. So what do? We provide LP staking opportunity to these liquidity providers. What about arbitrageurs? Arbitrageurs do not want to reveal their identity, nor they put their trades in the long queue in the fear of front running. So what do? We need to think about smart regulation regarding the trader's identity revelation and also Lightning Network.
In general, participants do not want a small group of developers or whales to change the protocol in order to maximize their own benefit rather than pursuing public benefits. Then what do? We need to think about how to make the strong DAO governance in place. So these are all related to the economic questions and economic problems. We need to think about the solutions. So now let me talk about the implication of these core technologies, blockchain and tokenomics, to making social impacts. We all know there is a growing interest in ESG issues these days. E for environment, S for social, and G for governance. And in fact, various participants around the globe, they are engaging in various ESG activities. Governments first. Since 2015 Paris Agreement, they group and work toward the carbon-free world. As we know, that's the net zero concept. Specifically, governments, they actually introduce cap and trade program, whereby companies can save carbon emission, then they can get carbon credits. Then they can trade this carbon credit on the capital market. That means they provide the carbon credit opportunity to the carbon credit poor companies. They can trade on this carbon credit as securities. What about companies? Companies, they can strategically engage in ESG activities. Why? They want to reduce downside risk, and also they want to enhance their business reputation. There are also various other stakeholders, such as customers and supplying firms and customer companies, and importantly these days, institutional investors and banks, who actually force the companies, ESG friendly in terms of their operation and also technological development. They actually encourage them to develop green technology. All these ESG movements, they simultaneously occur on a global scale, starting from the Western Europe and now spreading to North America and Asia and Commonwealth countries. So how to make social impacts using blockchain and tokenomics? As I already have said, decentralized blockchain can track donation records very reliably. And also, they can track more transparent key performance indicators in various ESG activities run by corporations and individuals. Normally, corporate ESG activities, they actually set the goal. They may actually want to reduce carbon emission, then that can be key performance indicator, and the performance should be transparently measured. And blockchain can help track more transparently such key performance indicator information. What's the role played by tokens? Tokens enable token holders to donate their staking yields to, for example, green NGOs. They can also, using these tokens, gift and track carbon offsets and carbon credits, especially in the tokenized fashion. These carbon offsets and carbon credits, they can become tokens and then can be trading on the decentralized exchanges. Also, tokens allow token holders to commit to invest in only green technology firms and or the projects approved by their participants in DAO. Overall, well-designed tokenomics and blockchain technology can invite various stakeholders around the globe to important social impact campaigns. So how to implement these great ideas? In fact, we need to connect the two dots. Two dots means in off-chain ESG activities data and on-chain transactions and transaction data. So to this end, we need smart contracts and oracles. I think most of you know about the smart contract. This is the programmed contract that is intended to automatically execute and control or document the events or actions according to the programmed terms and conditions of a contract. This is immutable contracts with a maximum enforceability. Using these smart contracts, we can do various conditional transactions. We can donate to only green NGOs. We can also mint a token only if a person plants a tree in the desert. We can also, make people invest in the firms that promote
green projects, green diversity, or biodiversity. But to do that, we need a verification of ESG activities offline and bring off-chain green activity data on-chain through which we can implement smart contracts. Even though I don't mention here on the slide, we may need NFT to avoid any double counting of carbon offset activities. So to make all this happen, we need strong DAO governance. Because in a DAO, there is no management team or board of directors. In the place of them, protocols reside. They come in and they replace them, and protocols implement social programs. But sometimes whales or the big token holders, they may want to pursue the short-termistic agenda rather than pursuing the long-term public goal of the platform. In this case, severe agency problems emerge in a DAO. Then what do? To ensure long-term growth and make social impact as desirable, we need to think about potential governance improving mechanisms. What are they? First, in addition to the utility tokens, we can think about governance tokens that cannot be easily acquired at flat prices. Or these days, there is something called vote escrow token. Vote escrow token gives the token holders who put the token into the staking pool for a long time, then the holder will have greater voting power. And also there could be quadratic voting scheme to improve DAO governance, or simply we can think about reasonably long lockup period of tokens, especially for key players and developers of the DAO service. So overall, here is my conclusion. Blockchain community has been working great in order to improve technological aspects of the Web3 services. However, this is kind of a good time to think about how to solve all these mechanism design related issues as well. Thank you. Thank you, Professor Lee. And the first speaker of today will be Professor Yu from Seoul National University. As I said before, he'll focus on linking the two crises at the same time. 네, 안녕하세요. 저는 서울대학교 유병준 교수입니다. 자꾸 뭐 영어랑 한국어로 왔다 갔다 하는 것 같은데 오디언스 분들이 좀 한국 분들이셔서 저는 이제 한국말로 발표를 하도록 하겠습니다. 네, 파일을 제가 열 수가 있나요? 제 파일을 좀 열어주시기 바라겠습니다. 네, 325. 없어요? 죄송합니다. 예. 제가 두 번이나 보내드렸는데, 예. 아까 받았다고 확인해 주신 것 같은데. 권 교수님 거고요. 제 거가 파일이 제게 없나요?
제가 어떻게 파일 열 수 있으면 제 걸 열까요? 근데 왜 네, 교수님 정말 죄송합니다. 이 파일 트랜스퍼 과정에서 좀 문제가 있었던 것 같은데요. 이미 일어서셔서 너무 죄송한데 먼저 마지막 분의 발표를 듣고 교수님을 마지막으로 모시도록 하겠습니다. 정말 죄송합니다. 네, 여러분 응원의 박수 한번 부탁드리겠습니다. 너무 듣고 싶은데요. 마지막으로 하이라이트로 모셔보도록 하겠습니다. 네, 그러면 마지막으로 발표가 예정되어 있던 교수님의 발표부터 먼저 듣도록 하겠습니다. 네, 좌장님 소개 부탁드립니다. 자, 우리말로 할게요. 그러면 변화를 주기 위해서 권혁준 교수님, 순천향대학교에서 금융공학을 전공하는 분입니다. 아마 이 자리에 계신 분들이 많이 잘 알고 계실 것 같습니다. 예, 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 순천향대학교 경제금융학과에서 있는 저희 권혁준이라고 합니다. 예, 이런 뜻깊은 자리에 초대해 주셔서 너무 감사드리고 앞으로도 부산시에서 열리는 모든 블록체인 또 그리고 모든 사업들이 잘 되었으면 하는 바람입니다. 자, 저는 앞에 여러 교수님들이 먼저 얘기해 주신 그 탄소 또는 환경 이런 ESG 관련된 얘기를 해주셨는데 저는 이제 그러면 프로블럼은 전부 다 우리들이 인지를 하고 있는데 그러면 how to 그러니까 어떻게 그러면 블록체인에 적용할 것인가에 대한 얘기를 여러분들과 함께 얘기할까 합니다. 저는 이제 여러 프로젝트에 참여를 했었고요. 특히 이런 프로젝트들을 하면서 여러 가지 부분들에 대해서 많은 생각을 하게 되고 인사이트를 얻게 됐습니다. 첫 번째로는 솔직히 블록체인이 DLT 즉 분산원장 기술의 이용과 토큰 이코노미로 두 부류를 나눴는데 솔직히 분산원장 기술의 이용에 대한 부분은 부산시 블록체인 규제자유특구에 의해서 많은 사업들이 진행이 되었고 그에 따른 여러 가지 효과 그리고 그 분산원장 기술의 필요성에 대한 부분들은 이미 많이 부각되었습니다. 특히 여러분들이 쓰시는 모바일 운전면허증도 DID 즉 블록체인에 의해서 이용됐고요. 제가 이제 블록체인 맨 처음에 했을 때가 이제 처음으로 이제 2016년도에 한국은행에서 분산원장 보고서를 처음으로 작성을 하면서 그때부터 이제 블록체인이 이제 꼭 필요한 기술로 이제 모든 사람들이 인지하기 시작한 것으로 제가 알고 있습니다. 네, 이 사진은 뭐 제가 이런 사진 보시면 제 무슨 사기꾼 아니야 이렇게 생각하시겠지만 그때 당시는 비탈릭이 그렇게 유명하지 않았을 때였습니다. 2017년도 2017년도 때 비탈릭하고 같이 그때는 강남역에서 같이 밥도 먹고 그랬었는데 지금은 만날 수가 없습니다. 지금은 만날 수가 없고요. 그때 당시는 정말 참 쉬는 시간에도 코딩을 하던 친구였는데 이제 스마트 컨트리라는 여러 가지로 이제 발전을 하게 되었죠. 저도 보고 싶습니다. 옆에서. 그러면 우선 어플라이 블록체인입니다. 자, 블록체인을 적용을 하려고 합니다. 어떠한 사업에, 어떠한 비즈니스 모델에. 물론 오늘 세미나 또는 오늘 발표의 가장 중심이 되는 ESG 관련된 어플라이 적용은 나중에 보여드리기로 할 텐데요. 우선 방법론에 따르면 어디죠? 바로 우리가 블록체인에 어떻게 그것을 적용할 것인가를 먼저 생각을 해야 됩니다. 어떠한 사업에 대해서. 그러면 우선 블록 생성 타임을 우리가 생각을 해야 되고 두 번째로 블록의 사이즈. 물론 여기에 이제 TPS 값이라고 해서 트랜잭션 퍼 세크라고 해서 블록의 생성 속도까지 포함해서 생각을 해봐야겠죠. 맨 처음에. 그리고 사람이 과연 이것을 분산원장으로 쉐어링하는 부분인지 증명이 되는 부분인지 아니면 그 사업이 크립토로 연결될 수 있는 사업인지 즉 토큰 이코노미로 이어질 수 있는 사업인지를 한번 맨 처음에 생각해 보아야 합니다. 그리고 나서 우리는 이제 결정을 해야 됩니다. 어떻게 결정을 해야 될까요? 과연 이것을 플랫폼으로 할 것이냐 아니면 저스트 서비스로 해야 될 것이냐 이 두 가지의 갈래에서 여러분들은 생각을 하셔야 될 겁니다. 첫 번째 플랫폼이라고 하면 여러분들 잘 알겠지만 우선 메인넷을 생각하시겠죠.
하지만 메인넷은 어떻게 말하면 항공모함과 같은 거라서 항공모함을 만들기는 상당히 많은 돈이 들어가는 것이 사실입니다. 근데 문제는 항공모함을 만들어 놓고선 거기에 뜨는 비행기가 아무것도 없다 그러면, 즉 서비스가 없다 그러면 그 항공모함은 아무 필요가 없는 거죠. 그래서 여러분 아시겠지만 뭐 이더리움 생태계라든지 아니면 뭐 클레이튼이라든지 이러한 메인넷을 만들어 놓은 상태에서 여러 서비스를 안착하려고 하는 시도, 즉 생태계를 구성하려는 시도가 있는 것도 사실입니다. 솔직히 이런 부분들은 결국 토큰 이코노미 또는 DLT를 이용할 수 있는 어떻게 보면 가장 기본이 되는 생각이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그리고 이제 서비스라는 부분은 이제 거기에 페이먼트 또는 아까 전에 여러 앞에 있는 교수님들이 말씀해 주셨던 탄소 배출권이라든지 여러 가지의 서비스를 그 메인넷을 통해서 구현할 수 있는 부분들을 생각을 해야 된다는 것입니다. 자, 그러면서 비즈니스에 대해서 우리는 결정을 해야 되고, 두 번째는 생각해야 될 부분이 우리가 갖고 있는 조직에 대해서 생각을 해봐야 됩니다. 자, 그 메인넷이나 그 플랫폼에 참여하는 아까 전에 우리 이 교수님이 서울대학교 이 교수님이 말씀해 주셨던 다오라든지 어떠한 거버넌스를 가지고 그러한 조직을 운영할 것인가, 이런 부분들을 우리가 방법론적으로 생각을 해야 되는 것이 사실입니다. 그 다음에 이제 레가시 시스템, 과거에 있던 시스템이 잘 운영이 된다면 그다지 왜 블록체인, Y 블록체인이라는 부분에 대해서 우리가 스스로 답할 수 있어야 됩니다. 특히 어떤 교수님이 제가 이제 맨 처음에 블록체인을 시작을 한다고 했을 때 이거 이 블록체인 전부 다 증명이 되니까 버스 카드에다 넣는 거 어때? 우리가 맨날 버스 카드 돈도 잊어버리고 그때 당시 이제 우리가 갖고 있는 소위 말해서 크레딧 카드로 연동되지 않던 맨 처음에 그냥 카드를 생각하셨는데, 솔직히 그러한 시스템, 레가시 시스템은 핑핑 잘 돌아가고 있거든요. 그다지 왜 블록체인이라는 거기에 대해서 답할 수 없습니다. 오히려 비용이 더 드는 워킹입니다. 이러한 부분들은 우리가 과감히 과거에 있는 시스템에 대해서 생각을 해봐야죠. 물론 앞에 교수님들이 말씀해 주셨던, 대사님이 말씀해 주셨던 ESG 관련된 부분에 대해서는 레가시 시스템이 솔직히 존재하지도 않고, 존재하더라도 워낙 거기에 대한 문제점이 많기 때문에 거기에 대해서 우리가 참여를 할 수 있는 부분이라든지 우리가 환경에 대한 활동을 할 수 없는 것도 문제가 돼서 이 레가시 시스템을 우리가 바꿔야 된다. 그러면 Y 블록체인이 바로 설명되는 부분이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 자, 그럼 이제 타입을 생각을 해야죠. 블록체인 타입. 뭐 여러분 잘 알겠지만 토큰 이코노미에서 쓰는 퍼블릭 블록체인, 프라이빗, 그리고 우리가 많이 얘기를 하는 바로 분산 원장 기술의 가장 기본인 프라이빗 블록체인, 그리고 하이퍼레저와 같은 컨소시엄 블록체인을 어떤 것을 선택할 것이냐의 문제인데요. 솔직히 요즘은 요 관계들이, 물론 과거 정부에서는, 전 정부에서는 분산 원장 기술의 이용에 대한 부분을 엄청나게 강조를 했고 육성을 했기 때문에 솔직히 요 두 번째 프라이빗 블록체인에 대한 부분들만 많이 쓰고 우리가 거기에 대해서 많이 발전한 것도 사실입니다. 근데 요즘은요, 이 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인의 경계가 솔직히 좀 없어진 게 사실이에요. 여러분 잘 알겠지만 부산시에서 쓰고 있는 비패스, 여러분 부산시 주민증 같은 경우도 우리가 기존에 배웠던 거는 이제 프라이빗 블록체인으로 구성이 된다라고 생각을 했을 텐데, 노드를 나눠서 요즘은 그 비패스 같은 경우는 퍼블릭 블록체인을 통해서 여러분들이 인증이 받는 그런 형태입니다. 그래서 요거는 어떠한, 우리가 그럼 이 블록체인 사업을 할 때 어떠한 사업을 선택을 해야 될 것인지를 생각해야 될 부분들입니다. 자, 물론 하이퍼레저 같은 경우는 이제 많이 쓰는 경우가 있는데, 하이퍼레저는 소위 말해서 어떨 때 속도가 좀 안 나오는 경우가 있을 수가 있거든요. 그래서 요거는 이제 좀 다른 레이어 단을 통해서 뭐 이렇게 발전하는 경우도 있고 여러 가지 경우로 또 극복하는 경우도 있긴 합니다. 어쨌든 우리가 이제 어떠한 사업을 할 때는 무슨 블록체인을 사용할 것인지, 프라이빗 블록체인인지 아니면 바로 우리가 말하는 퍼블릭 블록체인인지 이 부분을 생각해 봐야 됩니다. 그 다음에 왜 써야 되는지 이것이 설명이 됩니다. 블록체인이. 자, 단순히 해시 함수만 저장하는 스토리지지
그러니까 요즘은 이제 온체인, 오프체인으로 나눠가지고 해시 함수만 블록에다가 저장을 할 것인지 아니면 거기다 그 외의 것들을 공간할 수 있는 스페이스를 만들 것인지 그거는 물론 그 비즈니스에 따라서 차원이 다르겠죠. 그 다음에 누가 이 블록체인을 케어하는지. 자, 모바일 운전면허증은 누가 케어할까요? 정부가 케어하고 또 시민들이 쓰고 있죠. 이런 것들을 바로 유저가 누구인지가 확연하게 드러나야 됩니다. 그 다음에 앞으로 이 사업을, 이 블록체인 사업을 통해서 누가 또 어느 누가 이것을 케어할 것인지 아니면 지켜볼 것인지 라는 부분도 생각을 해야 됩니다. 자, 그러면 What should I check for our blockchain? 자, 그러면 자, 이런 게 다 설명이 됐고 방법론에 대해서 우리가 얘기를 됐다면 그러면 뭘 생각해야 될까요? 첫 번째, 비즈니스 모델입니다. 과연 이 비즈니스 모델이 장착되지 않는 블록체인은 솔직히 생명이 없는 거나 다름이 없습니다. 이 비즈니스 모델이 어떻게 쓰이는지에 대한 부분들을 우리가 체크해야 되고요. 두 번째는 바로 테크니컬 이슈인데요. 테크니컬 이슈는 이제 TPS라고 이제 제가 이렇게 예를 들어서 얘기한 건데 이 TPS 값이 너무 높으면 높을수록 솔직한 얘기로 또 고성능 컴퓨터가 필요하고 거기에 따른 하드웨어가 소프트웨어가 필요한 경우가 많습니다. 근데 솔직히 이제 여기 이제 기보도 와주 계신데 기보에서 이제 매출 채권 같은 거 둘 때 채권, 매출 채권 같은 경우는 솔직히 그렇게 많은 트랜잭션을 요구하지 않거든요. 이런 부분들은 솔직히 그만큼 하이 스피드 또는 고성능 컴퓨터에 대한 하드웨어 비용이 별로 필요가 없습니다. 그리고 법적인 부분이죠. 물론 엄청난 규제와도 싸우고 있고 이러한 부분들을 법무부 또는 유관기관들도 지켜보고 있고 서로 아직까지도 계속 리갈 이슈가 계속 있기 때문에 레귤레이션에 대해서 생각해 체크해 봐야 됩니다. 그리고 마지막으로 이제 오퍼레이션을 했을 때 정상적으로 가동이 돼야 되겠죠. 이런 부분들을 여러분들이 체크리스트를 통해서 살펴봐야 합니다. 자, 그리고 이제 요 부분은 이제 앞에 있는 모델인데 이제 요 부분이 있습니다. 노동 집약적인지 아니면 자본 집약적인지에 대한 부분을 봐야 되는데요. 자, 어떤 회사가 화장품 회사가 화장품의 배합 비율을 엄청난 비싼 아이크림에 들어가는 크림을 블록체인을 통해서 증명받고 충분한 용량을 집어넣었다라고 증명하고 싶다라고 얘기를 한다면 솔직히 약품이나 또는 아까 전에 얘기했던 화장품과 같은 경우는 워낙 디지타이즈 돼 있고 숫자로 정량적으로 돼 있기 때문에 이런 거는 블록체인으로 전환하기가 상당히 좋습니다. 그리고 자본 집약적인 산업들도 소위 말해서 금융이죠. 금융 산업들이라든지 이런 것들도 블록체인으로 전환하기 상당히 용이합니다. 단 노동 집약적인 사업들은 솔직히 블록체인을 이용한다는 부분은 여러 가지 허들이 있을 수가 있습니다. 자, 왜냐하면 그것을 어떻게 증명받을 것인 거냐, 그리고 내가 노동한 대가에 대한 부분들 아니면 활동에 대한 부분들을 과연 증명할 때 블록체인이 그다지 있을 필요가 있느냐, 이런 부분들도 이슈가 될 수가 있습니다. 자, 그래서 이제 테크니컬 이슈치 그 다음에 프로세싱 크립토그래피를 이제 하게 된다면 그 안에서 스테이블 코인을 놓을 수도 있고요. 안 그러면 플럭체이션이 가능한 유틸리티 코인을 거기다가 설치할 수도 있습니다. 자, 이러한 부분들이 다 설명이 되었을 때, 자, 앞에서 교수님들이 말씀하신, 대사님이 말씀하신 아까 전 ESG 사업에 대한 부분들을 과연 그런 블록체인으로 연결할 수 있다면 어떤 사업 모델이 나올까라는 부분을 생각을 해볼 수가 있습니다. 솔직히 탄소 배출권이라든지 이러한 환경에 대한 토큰에 대한 프로젝트는 엄청나게 많이 깔려 있는 것도 사실입니다. 솔직히 뭐 토큰 프로젝트 중에 뭐 어떤 사람들은 99%는 전부 다 사기다라고 얘기를 한 사람들도 상당히 많습니다. 물론 그런 얘기도 많지만 들판에 나가보면 잡초투성이죠. 근데 그 중에 예쁜 꽃은 반드시 있습니다. 그러면 그 예쁜 꽃을 어떻게 찾아내야 될까요? 그리고 그 예쁜 꽃에 대한 부분을 어떤 이유로 우리가 이용을 하게 될까요? 이런 부분들을 생각하는 가운데서 여러 케이스를 보셔야 되는 것이 사실입니다. 그래서 제가 이제 한 가지 케이스를, 요즘 이제 프로젝트가 계속 진행되고 있고 프로젝트가 계속 열리고 있는데, 물론 지금은
크립토 인 윈터라고 얘기하는데 그런 프로젝트를 한번 한번 보도록 하겠습니다. 이게 이제 최근에 한번 기사를 통해서 또는 내용을 통해서 한번 봤던 프로젝트인데요. 이 프로젝트는 이제 그린 비즈니스에 대한 부분들을 써놓은 프로젝트의 내용입니다. 여러분 생각하기는 되게 간단해요. 이 프로젝트의 내용을 보게 되면 탄소 배출권에 대한 부분들을 또는 NFT라든지 NFT를 증명을 통해서 또는 그러한 행동을 했을 때 바로 기정된 토큰을 통해서 서로 트랜잭션 하게 되고 거기에 대한 가치를 생각하게 되는 부분이죠. 솔직히 이와 같은 프로젝트는 여러 환경회사들 또는 윈드밀, 소위 말해서 풍차, 전력 풍차라든지 이런 회사에서도 많이 진행됐던 프로젝트입니다. 이런 프로젝트에 보면 내용들이 보면 이런 플랫폼 안에서 서로 참여자들이 그 탄소 상세권이라는 어떠한 그 탄소 배출 환경에 대한 부분들을 토크나이즈 돼서 그 토큰이 전부 다 돌게 되는 이러한 프로젝트를 얘기하고 있습니다. 거기 보시면 이러한 이 프로젝트 이름이 GCR라는 프로젝트인데요. 그러면서 토크나이즈드 카본 오프셋 크레딧이라는 이런 부분들이 서로 어떻게 트랜잭션이 가능케 하는 이런 프로젝트들은 바로 제가 봤을 때 앞에 있는 방법론에서 충분히 설명이 됐지 않았나 이런 부분들을 좀 생각하게 됩니다. 근데 이제 이걸 가지고 이제 뭘 생각할 수 있냐면 바로 그것이 가치가 있다고 믿으면 그 가치는 결국 어떻게 됩니까? 그것을 가지고 바로 디파이를 가능케 만들죠. 자, 금과 같은 경우 여러분 금펀드 같은 경우도 전부 다 어떠한 현물을 붙잡고 그 금을 가지고 파생상품을 만드는 구조, 이런 구조도 가능케 되는 프로젝트를 제가 한번 확인해서 케이스를 한번 여러분들한테 보여드렸습니다. 이제 오늘 시간이 다 되어서 여기까지 제가 방법론, 블록체인 프로젝트를 할 때 무엇을 생각해야 되고 어떠한 부분을 생각해야 되는지에 대한 부분을 말씀드렸고, 두 번째로는 아까 전에 여러 대사님이나 교수님들이 말씀해 주셨던 ESG 관련 그린 프로젝트에 관련된 토큰 이코노미와 또는 이러한 프로젝트에 대한 부분을 어떻게 봐야 될지를 한번 여러분들하고 한번 얘기해 보았습니다. 지금까지 순천향대학교 경제금융학과 권혁준이었습니다. 감사합니다. 오케이, 권혁준 교수님 고맙습니다. 자, 그럼 let's go back to Professor Yu. 네, 감사합니다. 이제 파일을 찾아주셨네요. 안녕하세요. 저 서울대 경영대 유병준 교수입니다. 제가 이제 세 번째로 해야 되는데, 원래 그 블록체인이 이 블록체인의 성격이 이제 트랜스페런트한 이제 트랜잭션을 하게 해주는 거죠. 그리고 이것이 어떻게 그 환경의 문제를 풀 수 있는데 활용될 수 있는가, 이 부분에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저희 블록체인 네트워크는 처음에 나왔을 때 저희가 뭐 재무적인 이제 그 핀텍이라고 해서 재무의 문제에서 나왔는데, 가장 먼저 이제 중요했던 것은 그동안 암호 체계라는 많은 그 내용이 있었지만, 그것은 언제나 이제 암호를 만드는 사람이 있으면 깰 수 있다라는 거였죠. 이것에 대해서 소위 말하면 프루프 오브 워크라는 방법으로 이 보안 문제를 100% 해결하겠다는 목표를 가지고 나온 것이 블록체인이고요. 그리고 트랜잭션을 트랜스페런트하게 모두가 볼 수 있도록 만들어 줬죠. 모두가 볼 수 있으면서도 보안을 100% 해결해 주는 거였고, 그리고 디센트럴라이즈드 또는 데모크라틱이라고 할 수 있는, 이게 비탈릭 부테린도 했던 얘기지만 데모크라틱하게 민주화 시킨다라는 내용이 되겠습니다. 그래서 모두 많은 중소기업들이 대기업들과 경쟁할 수 있는 환경을 만들 수 있는 이러한 그 기술이 바로 이 블록체인이 되겠습니다. 그래서 이 블록체인은 피어 투 피어 트랜잭션을 투명하게 만들어 줄 수 있게 되는데요. 이렇게 되면 뭐 예를 들어서 그 전기의 공급에 거래 있죠. 전력 거래를 하는 데 있어서 피어 투 피어 트랜잭션이 가능하게 해주게 되고, 이렇게 되면 센트럴 트랜잭션 마켓이 필요 없어집니다. 그러니까 거래소가 필요 없어진다는 거죠.
이것들이 문제가 해결될 수 있게 됩니다. 그래서 그 많은 조합의 수의 문제가 해결이 되게 되고 모두에게 정보는 투명하게 된다. 그래서 어떤 권력이나 이런 것이 이 정보를 막아서 어떤 유리하게 하고 정보가 소위 말하면 특정 그 대상에게 유리하게 이용될 수 있는, 이게 사실은 인포메이션을 디스클로즈하는 것이 바로 권력의 왜곡이라고 할 수 있는데, 이러한 현상이 없어지도록 하는 것이 바로 이 블록체인 테크놀로지라고 할 수 있겠습니다. 그래서 이러한 것들을 실제로 환경에 적용하는, 이런 적용해서 문제를 풀고 있는 사례를 한번 세 가지를 한번 보시겠습니다. 첫 번째가 투칸 프로토콜이라고 하는 겁니다. 이것이 바로 이제 그 카본 에미션에 관련된, 그죠? 탄소 배출에 관련된 거래가 되겠는데요. 이 투칸 프로토콜은 그 디센트럴라이즈된 카본 그 시장에서, 이 프로젝트에서 카본의 배출에 있어서 온체인으로 트레이더블한 토큰을 이용해서 이 거래를 하도록 하는 내용이 되겠습니다. 이것의 이제 모티베이션은 가장 이제 중요한 부분이, 이런 거래를 하기 위해서 중요한 부분이 카본의 이제 배출을 갖다가 매저하는 부분이죠. 이것에 대해서 이제 자세히 관찰이 안 된다면 거래가 될 수 없고 인정이 안 되는데, 이것들을 문제를 해결하는 데 있어서 그 제한된 정보들을 가지고 있는 이런 마켓에서 이것들의 이 문제를 해결해서 정보를 트랜스페런트하게 만들어주는 것이 되고 매저를 할 수 있도록 하게 해주는 것이 되겠습니다. 그리고 이 카본 온체인 투칸 프로토콜에서는 카본 브릿지를 만들게 됩니다. 그래서 이 카본 브릿지는 이 디센트럴라이즈 파이낸스, 그러니까 DeFi죠. 그래서 디센트럴라이즈 파이낸스에서 분산된 재무 거래에서 그린 머니라는 것을 발생시켜서 소위 말하면 거래를 가능하게 해주는 머니터리 트랜잭션을 가능하게 해주는 카본 브릿지를 가져오게 된다라는 것이 되겠습니다. 그리고 이것은 새롭게 소위 말하면 리파이가 되겠는데요. 이것이 리파이낸스와 결합이 돼서 클라이밋 체인지, 그러니까 기후 변화라든지 또는 여러 가지 다른 환경 이슈들에 있어서도 이것들의 문제를 해결해 줄 수 있는 방안으로 제시되고 있고 실제로 운용되고 있는 프로젝트가 되겠습니다. 두 번째는 역시 환경 문제에 있어서인데요. 이게 게인 포레스트라는 유명한 이제 프로젝트가 되겠습니다. 이것은 파라과이에서 그 숲을 소위 말하면 다시 재건하는 이러한 프로젝트가 되겠는데요. 게인 포레스트, 뭐 이름에서 보시는 것처럼 숲을 재건한다는 얘기죠. 이것은 이제 그 non-profit organization인데요. AI와 블록체인 테크놀로지를 이용해서 그 자연을 소위 말하는 보호하고자 하는 것에 대해서 측정을 해야 되고, 그죠? 거래를 하려면 측정을 해야 되고 그것에 대한 보상을 만드는 체계를 만들어 줍니다. 이것은 파라과이의 마데스를 가지고 마데스와 이제 이 같이 일을 하게 되는데, 여기에서 NFT 트리스를 만들고 이것이 이 디지털 유니크한 디지털 에셋인 NFT 트리스를 가지고 이 환경 보존에 있어서 이것을 이용하게 되는데, 이것이 그란 차코라고 그러는 남미의 아주 큰 대평원인데요. 이 그란 차코 1000헥타에 이르는 이 그란 차코에서 그 디플로레이션, 그러니까 지금 숲이 파괴되고 있는 것을 다시 돌리는, 재건하는 프로젝트에 이것을 이용하는 것이 되겠습니다. 여기에서는 솔라나 블록체인을 쓰는데, 이것은 그 매우 그 소위 고도의 아주 정확한 그 위성 정보 그리고 드론 데이터를 가지고 여기서 이 그 로우 카본 풋프린트 를 AI 백그라운드를 이용해서 분석 매저하고 거래를 하도록 해주는 장치가 되겠습니다. 그래서 이것을 통해서 이 리포레스테이션 문제를 이 블록체인 테크놀로지를 가지고 해결을 해주고 있습니다. 그리고 세 번째 이제 메타굿이라는 이게 퍼블릭 인트레스트 NFT 플랫폼이 되겠는데, 여기서 이 메타굿은요, 이거는 non-profit이 아니라 프라핏을 메이크하는 엔터프라이즈가 되겠습니다. 그래서 폴 프라핏 엔터프라이즈인데, 여기에서 그
환경을 보호하는 이러한 프로젝트들을 프로핏을 가지는 오르가니제이션이만 하게 됩니다. 그래서 예를 들어서 산호초, 코랄 리프죠. 산호초를 이렇게 보존하는, 바하마의 산호초를 보존하는 일 같은 것들에서 이것들을 하게 되고요. 그 다음에 그 NFT를 싱글 트랜잭션에서 수천 개를 이제 발생을 시켜서 이 프로세스를 통해서 그 계산에 그 컴퓨팅 하는 데에서 대단히 그 계산이 많이 들게 되고 이것이 에너지 소모도 하게 되는데 이것들을 줄이게 되고, 그다음에 이더리움 가스 코스트, 이 처리하는 코스트죠. 이더리움 가스 코스트를 줄일 수 있게 됩니다. 그래서 이러한 이 기술적인 기술을 통해서 이러한 문제들도 해결을 하게 되고요. 그다음에 온체인 멍키라고 하는 이제 토큰을 통해서 그 커뮤니티가 이 집단적으로 행동을 하게 되고 이것을 베네핏을 가지게 되도록, 그리고 미래 세대를 위해서 환경 문제를 해결하는 데 있어서 이런 콜렉티브한 액션들을 일으켜낼 수 있고 해결을 할 수 있도록 하는 일들을 하게 됩니다. 그래서 이런 것들을 이 메커니즘, 그죠? AI와 말씀대로 이 기술, 블록체인 테크놀로지를 통해서 환경 문제에 있어서 매니지먼트, 그 다음에 인권 이슈 같은 것들도 해결할 수 있는 방안을 제시하고 있습니다. 그래서 지금 이렇게 세 가지 이미 블록체인이 환경 문제 적용에 들어가 있는 예를 보셨습니다. 예, 블록체인은요 환경 문제와 블록체인을 통해서 환경 문제를 해결하고 리소스 문제를 해결할 수 있는 매우 독특한, 지금까지 생각하지 못했던 솔루션을 제공하는 것입니다. 그래서 이것을 바로 이제 우리가 써서 이용해야 될 때가 됐다. 그리고 환경 문제를 해결하는데 블록체인 테크놀로지 쓸 때가 됐다라고 할 수 있겠는데요. 바로 블록체인이 되겠습니다. 그리고 이 베이스라인으로 기본적으로 이 블록체인은 보안 문제를 해결하기 때문에 훨씬 더 자유로운 그리고 피어 투 피어 트랜잭션이 훨씬 더 자유롭게 될 수 있도록 해줄 수가 있습니다. 여기서 블록체인 테크놀로지는 인포메이션을 트랜스페런트 하도록, 투명하도록 해줌으로써 environmental problem, 그러니까 환경 문제를, 그리고 그것에 대한 책임 소재를 명확하게 할 수 있게 해줍니다. 그래서 누가 책임이 있고 이것이 어떻게 바르게 움직이고 있는지를 확인시켜 줄 수 있고 모두가 볼 수 있기 때문에 여기서는 거짓말을 할 수가 없고 정보를 조작할 수 없게 되는 거죠. 사실 이 환경 문제에 있어서 이 블록체인을 쓰는 것은 한국 정부로서도 고려해 봐야 될 문제인데, 이것이 탄소 배출 문제를 처음에 배출부터 만들어지는 것부터 해결하는 부분까지 전체 프로세스를 블록체인으로 관리하게 된다면 이 복잡한 이 탄소 배출의 관리 문제를 모두 통합해서 해결할 수 있고, 한눈에 이것을 관리할 수 있는 문제, 관리 문제를 해결할 수 있는 아주 훌륭한 테크놀로지가 될 수 있다고 할 수 있겠습니다. 그리고 여기서 또 중요한 것이 바로 그 리소스 얼로케이션 문제입니다. 아까 권 대사님께서 말씀하셨지만 이 환경 문제라는 것이 돈이 많이 드는데 지금까지 우리가 프로핏이 나지 않기 때문에, 그러니까 소위 말하는 기부나 도네이션에 소위 의존할 수밖에 없는 부분인데요. 이것을 소위 말하면 리소스를 제너레이트 함으로써 이 문제를 해결하게 해준다는 거죠, 그죠? 여기서 이 환경 문제, 소위 말하면 리소스가 제너레이트돼서 충분한 소위 말하면 돈이 제너레이트되고 부가 제너레이트되고 이것이 환경 문제에 쓰일 수 있도록 하는 이러한 얼로케이션 메커니즘이 지금까지의 단순한 도네이션에 의존하는 문제 해결 방법을 벗어나서 시장 메커니즘에 의해서 해결될 수 있도록 한다는 것입니다. 이것이 바로 이 크립토 커런시, 그죠? 암호화폐가 이것에 결합됨으로써 이 문제를 해결할 수 있는 솔루션을 새롭게 제공할 수 있다는 것이 되겠습니다. 그래서 뭐 탄소 배출권의 거래라든지 이러한 것을 통해서 밸류를 갖게 되고 그 밸류가 환경 문제 해결에 사용될 수 있는 이러한 솔루션을 제공할 수 있다는 것이 되겠습니다. 그래서 대단히 창의로운 부분이 될 것 같고요. 지금까지 뭐 이 BW도 마찬가지입니다만 그 블록체인의 기술, 그리고 블록체인 암호화폐 거래에 집중되어 있던, 제가 보통 1차 기술과 2차 기술이라고 하는데요. 1차 기술과 2차 기술을 벗어나서
바로 애플리케이션 3차 산업이라고 할 수 있는 블록체인의 3차 산업이라고 할 수 있는 애플리케이션 분야가요. 지금 많이 그 폴 프로핏 관점에서 비즈니스 관점에서 지금 많이 이제 구현이 시작되었습니다. 그런데 이것이 이제는 그 3차를 벗어나서 다음 디멘전, 그죠? 사회적 문제를 해결하고 인포메이션을 투명하게 하면서 사회적 문제를 해결하는데 리소스의 배분이 자연스럽게 일어날 수 있는 3차를 넘어서는 4차 어떤 산업의 이러한 새로운 방향을 열 수 있는 툴로도 사용될 수 있다라는 것을 저희가 확인하고 있고요. 이런 프로젝트들이 더욱더 집대성되고 발표되고 이것이 정리가 된다면 앞으로 더욱더 많은 환경 문제들을 해결하는데 이 좋은 툴과 메커니즘이 사용될 수 있을 것으로 우리가 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. 이제 정말로 저희가 ESG 프로블럼을 해결하는데 환경 문제를 해결하는데 이 블록체인 테크놀로지와 크립토 커런시 메커니즘을 쓸 수 있는 시대가 바야흐로 다가왔고 이제 해야 된다라는 것을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 네, 이상으로 제 발표 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 유병진 교수님 고맙습니다. 오히려 세 번째 하기보다는 네 번째 끝에서 하시다 보니까 오늘의 주제를 마무리도 잘하시고 정리를 잘 해주신 것 같습니다. 여러분 긴 시간 고생하면서 들으셨는데 많은 시간은 남지 않았습니다만 한 10분, 15분 해가지고 Q&A 세션을 좀 가지도록 하겠습니다. 예, 어떤 질문도 해주시면은 여기 계신 교수님께서 답을 하도록 노력하겠습니다. 자, 손 드시면은 마이크 전달하고 질문해 주시고 이렇게 한번 진행을 하죠. 자, 질문을 만들어 보시고요. 그 사이에 오늘 그 주제를 다시 한번 상기시켜 드리겠습니다. 원래 지난 한 두 달간 준비를 할 때는 오간 이메일에서는 오늘 주제가 블록체인 and ESG라고 분명히 되어 있었는데 some mistake made by the 사무국, 그래서 블록체인 금융이라고 되어 있습니다. 분명히 이제 이 블록체인 외에도 많은 이 기술을 활용해서 인류 사회가 환경의 문제를 해결하는데 새로운 계기를 만들고 그것을 실제로 비즈니스로 해서 이 자리에 계신 여러분이 더 많이 심지어 사업도 본사할 수 있는 계기가 되지 않을까 하는 어떤 시작점이라고 생각합니다. 특히 권 대사님 말씀하셨지만 이미 유엔에서도 이러한 노력을 분명히 좋은 당연한 거라고 생각해서 체계적으로 서포트할 그런 준비를 하고 계시다고 처음에 들었던 것 같습니다. 자, 질문 좀 부탁드릴까요? 예, 아까 우리 세 번째 권혁준 교수님께서 그 사례라고 그림 한 두어 가지 보여드렸는데 사실 그것을 이미 스타트하는 회사가 있습니다. 그 플랫폼도 이미 나와 있고요. GESIA, 게시아 플랫폼 그러고요. 아마 여러분 보시면 이 중에 어떤 분은 그 셔츠도 심지어 현재 입고 계실 겁니다. 게시아, 제시아 이렇게 말하는데 Green Earth Community Alliance입니다. 예, 우리가 혼자서 할 수 없는 것이죠. 블록체인 기술 전문가들도 있고 환경 전문가들도 있고 그들이 서로 힘을 합쳐야 되고 그래서 우리가 커뮤니티 만들고 서로 얼라이언스 해야만 새로운 가치 창출이 이루어지는 거죠. 그래서 이미 어떤 조직에서는 게시아, 지시아 플랫폼을 만들어 가지고 그 새로운 사업을 인류 사회를 위해서 시작하려고 그러고 그것이 단지 한국에서만이 아니라 향후에 유엔과 함께 글로벌리 사업을 확대시켜 나가려 하는 그런 움직임이 우리 주변에서 이미 시작되고 있습니다. 자, 발표가 조금 듣기 어려웠을 수도 있죠, 그죠? 예, 사실 저는 경영대학 교수지만 이 블록체인과는 전혀 관계 없습니다. 저는 이제 사람 다루고 조직 다루는 분야를 하다 보니까 여기저기 전문가들을 연계해서 새로운 커뮤니티를 만들고 새로운 얼라이언스를 만들고 과연 그것이 우리 사회에 어떤 도움이 되게끔 해보자 하는 이런 취지로 마침 지난 2년간이 우리가 소위 COVID-19 어려운 시기라 하지만 그런 바람에 또 기존에 바쁘시던 분들이 조용히 만나서 대화할 수 있고 새로운 어떤 움직임, 탄생의 계기가 된 지난 한 2년이었던 것 같습니다. 자, 질문. 예, 질문 옵션 두 가지죠, 그죠? 너무나 이해를 잘하셨거나
아니면 우리가 고민해야 될 문제가 앞으로 많거나 하는 건데, 자, 그럼 오늘 발표하신 교수님 중에서 혹시 이런 내용을 조금 더 부연 설명을 하고 싶다 하는 분이 계실까요? 우리 권 대사님, 이 교수님, 이 교수님, 예, 권 대사님 참 많은 역할을 하셨는데 요거는 좀 내가 못한 말이다 해서 좀 강조하고 싶은 그런 말씀이 혹시 계실까요? 예. 예. 저는 이 부산하고는 인연이 있어서 부산의 초대 국제자문대사를 했고 이 백스코하고도 인연이 좀 있어서 참 고향에 돌아온 기분인데, 이 부양이 많이 발전한 것에 대해서 참 무한히 기쁘고 합니다. 그러나 이제 부산이 앞으로 더 발전해 나가는 방향이 뭘까 하는데, 이 블록체인은 아마 이미 눈을 돌린 것 같고, 그 블록체인에다가 그 환경, 소위 그 각색한 소위 그린 비즈니스를 가지고 분란의 독특한 하나의 그 장점을 살려나가는 방향이 혹시 있을까 하는 생각을 하고 있습니다. 예, 부산에 국제학교 세웠던 생각도 나고, 부산 앞에 영도 인공섬을 만들려고 해서 사실은 그건 제가 뜯어 말렸습니다. 그거 만들었다가는 나중에 큰일 난다. 그래서 그걸 저 가덕도로 옮기는데 김용환 시장님하고 도와서 했던 기억도 납니다. 앞으로 부산이 발전할 수 있는 길이 역시 그 환경, 특히 그 자연 아름다운 부산의 자연 환경하고도 연관시키는 그런 분야가 있지 않을까 하는 생각을 하면서 간단히 제 인사를 감사합니다. 예, 감사합니다. 제가 잘 모르지만 제가 이해하기로도 우리 부산에서 그 세계 박람회도 지금 준비하고 거기에 메인 팀 자체도 방금 대사님께서 말씀하신 그런 거와 연결되는 걸로 알고 있습니다. 그래서 우리 부산이 또 글로벌리 나가는데 큰 계기가 되지 않을까. 예, 고마운 말씀 감사합니다. 우리 이 교수님. 예. 네, 아까 뭐 영어로 말씀드려서 전달이 어떻게 됐을지는 모르겠지만 사실 ESG라는 게 금융과 굉장히 오랫동안 거리를 두고 왔었는데 최근 4, 5년 동안 아주 다양한 형태로 금융권으로 들어오고 있습니다. 뭐 오늘 말씀드렸던 카본 크레딧이나 카본 offset한 그 행위를 증권화하는 것 말고도 뭐 다 알고 있다시피 뭐 녹색 채권도 있고, 이제는 그 ESG의 퍼포먼스에 따라서 채권의 이자율을 계속해서 변동금리로 가져가는 채권도와 여신이 굉장히 활발하게 거래가 되고 있습니다. 그 얘기는 우리가 ESG랑 관련되어 있는 아까 제가 말씀드렸던 KPI라고 하는 것을 객관적이고 투명하게 측정할 수 있는 기술력이 도입이 된다면 이 분야는 일종의 ESG 관련된 파생상품 시장으로 굉장히 빠르게 증권화되면서 성장할 수 있는 가능성을 가지고 있는데, 사실 모든 증권은 다 토커나이제이션을 통해서 토큰화 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 토큰화 될 경우에는 블록체인이 가지고 있는 말씀드렸던 글로벌 스케일이 굉장히 커지기 때문에 저희가 소셜 임팩트라는 것은 사회적인 임팩트를 생각하고 하는 것들이기 때문에 이 아웃리치가 넓어질수록 훨씬 더 그 가치가 발생될 수 있고, 그런 면에서는 블록체인이라고 하는 기술이 굉장히 필수적인 면이 있다. 그리고 소셜 임팩트라는 것은 한국만 잘해서, 중국만 잘해서, 미국만 잘해서 얻어질 수 없는 것이기 때문에 결국에는 글로벌한 협업이 필요로 하고, 그런 면에서도 인터넷에 연결만 되면 협업을 할 수 있는 블록체인 기반으로 이러한 소셜 임팩트 사업을 해나가는 것이 중요해지고요. 또 결과적으로 토크노믹스를 강조해 드렸던 것은 교수님들이 너무 잘 말씀해 주셨지만 돈이 되지 않으면 활성화되기 굉장히 어려운데, 어떤 머니터리 인센티브와 오브젝티브를 우리가 만들어서 이것을 아까 말씀드린 토큰을 통해서 활성화하는 그 토크노믹스를 이용하면 굉장히 많은 선의를 가진 사람들을 플랫폼에 참여시킬 수 있는 부분,
그것은 블록체인이 한다기보다는 토큰 디자인과 인센티브 디자인을 어떻게 하는지의 문제와 달려있기 때문에 둘을 통해서 소셜 임팩트는 충분히 저도 유 교수님처럼 가능하다고 생각을 하고 있고 지금 그 시작점에 있다고 판단됩니다. 예. 이 교수님께서 말씀 잘 해주셨는데요. 결국 블록체인이 이 정보 투명성, 인포메이션 트랜스페런시를 가져오고 그리고 데모크라시를 가져온 거죠. 어떤 것에 집중되지 않고 누군가가 정보를 소위 말하면 독점하지 않는 이런 시장을 만들어주고 거기에 보안 문제를 해결해 줌으로써 앞으로 지금까지 생각하지 못했던 많은 응용 산업들, 제가 아까 말씀드렸던 대로 3차 산업이 이제 저는 지금까지의 1차 기술과 2차 크립토커런시 시장을 넘어서서 3차 어플리케이션 시장이 이제 엄청나게 크는 시대에 왔다라고 생각을 하고요. 이것이 non-profit 환경 문제 그리고 사회 문제를 해결하는 데도 앞으로 큰 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 그런 면에서 오늘의 이런 발표를 통해서 저희가 환경 문제가 해결될 수 있다는 새로운 솔루션을 제시했고 여러분에게 말씀드리는 것이 상당히 뜻깊은 자리였다고 생각을 합니다. 예, 감사합니다. 네. 원래 서울대학교 유병준 교수님이 말하고 발표하시고 나서 이러한 것 프로젝트를 어떻게 구현할 것인지 약간 방법론적으로 설명을 했어야 되는데 제가 먼저 말씀을 드리고 이런 여러 가지 얘기가 나왔는데요. 예, 우선은 뭐 여러 가지 토큰 프로젝트 또는 블록체인 프로젝트를 이제 진행하실 때 생각하셔야 될 부분들, 아까 전에 뭐 이 교수님들 말씀하셨지만 리워드가 없으면 참여자가 없고 참여자가 없이 단순히 도네이션만으로 이렇게 이루어질 수 있는 환경에 대한 해결점, 이것은 이제 더 이상 우리가 바랄 수 없는 지경까지 온 것이 사실입니다. 그리고 이제 아까 전에 말씀드렸던 밸류를 서로 인정하겠다는 그 부분이 이미 컨센서스가 전 세계적으로 글로벌리 환경에 대한 밸류에 대한을 서로들 동감했기 때문에 이러한 부분들, 국경을 넘는 하나의 플랫폼 안에서의 거래, 그리고 이 거래의 값어치를 서로 인정하고 여기에 참여한 사용자들 또는 참여자들이 리워드를 받는 시스템을 구현을 제대로 한다면 좀 환경에 대한 부분들이 이러한 블록체인 기술을 통해서 해결될 수 있지 않을까, 이런 생각을 좀 해봅니다. 밸류를 느낀다면 결국 이것은 향후 파생이라든지 여러 디파이 솔루션을 들 수가 있고, 이 디파이는 결국 더 많은 참여를 불러올 수 있기 때문에 파급, 아까 전에 뭐 이 교수님이나 유 교수님 말씀하신 부분에 파급은 충분히 가공할 만하다고 얘기할 수 있겠습니다. 물론 거기에 아까 전에 대사님이 말씀해 주셨던 이러한 우리가 더 이상 이러한 자연에 대한 재해, 이런 것들이 환경 문제에서 왔는데 이것을 더 이상 관가할 수 없다는 이 철학적 사실이 이러한 블록체인 프로젝트의 베이스를 이룬다면 향후 쭉 갈 수 있는 잘된 Y 블록체인이 설명되는 굿 프로젝트로 남을 것을 생각해 봅니다. 네, 감사합니다. 예, 여러분 고생 많으셨습니다. 오늘 이렇게 블록체인 전문가 아닌 사람을 포함해서 네 사람이 발표를 했는데 총 저 포함해서 5사람이 이제 여러 분 앞섰는데, 이런 계기가 그냥 이벤트로서 쇼로서 한 번으로 끝날 게 아니다라는 생각이 들어서 아까 시작하기 전에 이번 겨울 혹은 2월 달에 런던이든 싱가포르이든 다시 한번 진행을 하자, 이런 이야기를 했고요. 더 나아가서 이것을 확대해서 내년 4월 정도에 서울에서 가급적이면 상공회의소에서 한 2시간 반, 오늘에 비해서 한 2배 해가지고 이런 걸 좀 더 체계적으로 많은 오디언스 앞에서 전하고 실행. 대사님 말씀하셨지만 talk and talk, walk and walk, not just in word but in action, 이런 말이 나왔죠. 그래서 실제로 우리가 여기서 언급된 것을 실행으로 옮겨야 될 겁니다. 그리고 비즈니스로 변화시켜야 될 겁니다. 그래서 향후에 오늘 내용, 주제, 우리의, 여러분 포함한 우리의 노력을 어떻게 실행할 것이냐 관심 있게 봐주시고, 여러분 다 같이 이런 쪽으로 참여해서 우리 모두가 더 잘 되는 그런 계기가
한국에서 부산에서 시작되었으면 좋겠습니다. 예, 들어주시나 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네, 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. ESG 가치 실현을 위해서 블록체인 기술이 왜 중요하고 어떻게 도움이 되는지에 대해서 알아볼 수 있는 좋은 시간이었습니다. 말씀해 주신 것처럼 전 지구인이 사용하는 블록체인 기반 그린 프로젝트가 대한민국 기업이 만들게 되기를 기대해 보도록 하겠습니다.